आपणकर जदि कुंभ राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। दीर्घ 71 वर्ष पर सृष्टि हेबाकु जाउअछि दुईटी बड़ बड़ राजयोग। कारण सूर्य उच्चस्थ स्थिति रे अछंती एवं शुक्र निजर स्व राशि रे प्रवेश करिछंती एवं संजोगवशतः गजकेसरी जोग एवं मालव्य नामक राजयोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि, जहा आपण मानकर मनस्कामना को पूर्ण करिब। आपणकर शून्य हस्त को भरिदेव। अटिक रहितबा कार्यगुड़िक मध्य पूर्ण हेब। आपणकर जीवन रे दुख सरिब एवं सुख फेरिब एवं आपणकर जीवन रे जेउ सब बाधा विघ्न गुड़िक रही अछि ताहा सब दूर हेबाकु लागिब एवं धन लक्ष्मी समृद्धि आपण को प्राप्ति हेब। देखंतु आपणक राशि रे शुक्र केन्द्रस्थरे प्रवेश करिवे एवं सूर्यदेव आपणकर तृतीय भाव रे उच्चस्थ स्थिति रे रहिबे। एही दुई गोटी भाव आपणकर जीवन रे बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण होइथाए। तेणु करी एही अक्षय तृतीया ठारू बा एप्रिल मास 20 तारिख ठारू आपणकर जीवन रे आसीब महापरिवर्तन एवं आपणकर जीवन रे जेउ सब समस्या गुड़िक रही अछि ताहाकु दूर करिबा पई आसुछंती। देखंतु पूर्वरु शुक्र शत्रु राशि रे विराजमान करी आपणकर रोग स्वास्थ्य समस्या आपणकर आर्थिक स्थिति रे समस्या मध्य सृष्टि करिथिले। शुक्र जेहेतु भोग विलास एवं ऐश्वर्यर कारक ग्रह आपणकर खर्चर परिमाण मध्य वृद्धि घटिछि। आय अपेक्षा व्यय आपणकर बढ़ी जाइथिला, जो कारणरू आपणकर आर्थिक समस्या वृद्धि हेबा सहित लोन करज मध्य बढ़ी जाइछि। देखंतु एही सब समस्या गुड़िक आपणकर दूर हेबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही अक्षय तृतीया पर ठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन आसीब। एही दुईटी बड़ राजयोग आपणकर जीवन रे केउ परिवर्तन आनिबे। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु एही अक्षय तृतीया पर ठारू आपणकर सेविंग्स बढ़ी जिवो। पूर्वरु जो आपणकर अर्थर समस्या रहिथिला ताहा दूर होई जिवो एवं ता सहित देखंतु मंगल आपणकर लक्ष्मीर भाव रे विराजमान अछंती, जहा फल रे पूर्वरु जदि आपणकर किछि अर्थ फसिके रही अछि ताहा आपणकु एही अक्षय तृतीया परे मिलिबाकु जाउअछि। पुराना ऋण करजरु आपणकु मुक्ति मिलिबाकु मध्य जाउअछि एवं पुराना निवेशरु मध्य आपणकु लाभ प्राप्ति हेबा। एहा सहित गुरु मध्य आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती, मार्गीय अवस्था रे अछंती। जो दंपति माने दीर्घ दिन धरी संतान सुखर वंचित थिले संतान प्राप्ति रे विलंब हेउथिला तो संतान सुख आपणको प्राप्ति हेबा एवं विशेष भाव रे जो व्यक्ति विशेष माने प्रेम संपर्क रे अछंती एवं संपर्क रे किछि समस्या देखा जाउछि विवाह करिबा पई योजना करूछंती किंतु योजनाटी सफल होई पारु नाही, विवाहटी विलंब देखा जाउअछि, सेमानकर विवाह हेबार मध्य अति प्रबल जोग बनुअछि। एही अक्षय तृतीया परे आपणको आपणकर पौत्रिक संपत्ति लाभ मिली पारे। आपणकर जदि किछि पुराना प्रॉपर्टी अछि तो सही प्रॉपर्टी आपणकर सेल होई पारे एवं आपणकर हाथकू मोटा अंकर अर्थ मध्य आसी पारे। आपणको अचानक किछि धन लाभ मध्य होई पारे। बकिया अर्थ आपणको प्राप्ति हेबा। एहा सहित एही अक्षय तृतीया परे भाग्य आपणकर पूर्ण मात्रा रे साथ देबा। भाग्य भरोसा रे आपण जेकोसी कार्य जदि आरंभ करती तेबे आपणकू निश्चिंत भाव रे सफलता प्राप्ति हेबा। विशेष भाव रे जदि आपणकर कोनोसी कार्य अटिकी रहिथिला तो सही कार्य पुणी थरे चालू हेबाकू लागिबा। आपण जो भी काम रे हाथ देबे सेथिरे आपणकू सफलता प्राप्ति हेबा। जेहेतु शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव केन्द्र को विराजमान अछंती एवं मालव्य नामक राजयोग निर्माण करुछंती, एही अक्षय तृतीया परे आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी नूतन जानवाहन नूतन गृह निर्माण करिबा पई प्लानिंग करि पारंती एवं नूतन जानवाहन मध्य क्रय करि पारंती। मां सहित आपणकर संपर्क बहुत ही भल रहिबा।
ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସି ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ମାନେ କର୍ମର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦରମାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ, ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ତ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ, ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ତ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିବ। ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ନୂତନ ଚାକିରି ହେଉ, ଯଦି କିଛି ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ, ସନ୍ତାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମରେ, ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମରେ, ଯେଉଁମାନେ IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆଣିକରି ଦେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। କଳା କୁକୁର କିମ୍ବା କୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।